So now we continue with the discussion which we had last time. That now listen very carefully. Now don't think about those who are not there. The differential equations we were solving, and somehow we started, as I had already stated, solving differential equation requires some intuition. Therefore we started with a very peculiar function, say a plus b e raised to lambda t. A plus, for an exponential function is having a peculiar property where its derivative is scaling. As the derivative is scaling, the differential equation gets reduced to a linear equation if the function is of the type b, which is a constant, e raised to lambda t. And if we add some another constant in it, then differentiation becomes scaling plus shifting. Lakshya laga? If ft is equal to b e raised to lambda t, then f dash t is equal to lambda ft. And if ft is equal to a plus b e raised to lambda t, then f dash t is lambda ft minus something or plus something, so that we can add the constant. मराठी सांगतो, जर फंक्शन एक्सपोनेन्शियल असेल नुसतं b e raised to lambda t, तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सम टाइम्स द फंक्शन. So an exponential function without a constant means ft is b e raised to lambda t, results into f dash t is equal to lambda ft. And if ft is a plus b raised to lambda t, then f dash t is lambda ft plus some constant. So when we array a linear differential equation with constant coefficients, this a plus b raised to lambda t is always a solution. And if the equation, a linear differential equation with constant coefficients, and if the last term is 0, means without, means d2 square d2 vot by dt square, or d cube vot by dt cube, d vot by dt, vot, and a constant term. And if the constant term is 0, then a is 0. So b e raised to lambda t is solution. Then what exactly will depend upon what is initial condition. So we can start with a. So let us start. Here also we should have started with b, but I have assumed b to be equal to 1. So for this differential equation, which was for RC circuit, which is for RC circuit, right? We discussed it. Sorry, LC circuit. L and C we have taken. Then this e raised to lambda t, first derivative is lambda into VOT, second derivative is lambda square VOT. Then by putting it, it becomes a simple equation, and it leads to lambda square plus 1 equal to 0, which leads to lambda as plus and minus z. Right? Last time we discussed in detail the concept of imaginary number first. Now we shall elaborate further, and then we shall reach for the solution. So now, if we start discussing on complex and imaginary numbers, real numbers, it will take much time. So I will now tell you the thing which is required for further understanding, and the details would be taken at some other session. Just like you prepare your resume. In the resume, if you start writing everything, what will happen? Resume will become much longer. So what you do? You mention something, and if so, that mention is enough for during first reading. But if details are required, there is a link. You go to that. आता मी काय करतोय? थोडं सांगतो. त्याचे डिटेल्स काय ते आता लागणार नाही. म्हणजे सगळंच मला कळलं पाहिजे असं म्हणजे आता हे कधी आहे? सगळंच मला कळलं पाहिजे असं एखादं वाटत असेल तर, वाटत असलं प्रश्नच नसतो. मग सगळं मला कळलं पाहिजे असं काही एखादं वाटायला लागलं तर खूप सगळे पॉईंट लक्षात घेऊन जावं लागतं. मग ते आपण पोहोचूच शकणार नाही. म्हणून आता काय करायचं? काही गोष्टी या बाजूला ठेवायच्या, अज्युम करायच्या, आणि ती लिंक द्यायची. ती लिंक कधी ते ऍक्टिव्हेट होईल, म्हणजे लिंक देईल तुम्ही क्लिक करायला नाही, पुढचा गोष्ट आहे. सो आज आता आपण
काय घेऊया actually there is a phobia of imaginary number. Let us discuss now. Imaginary number हे ऐकल्यानंतर एक काय म्हणजे आता लर्निंग इनिबिशन्स येतात. म्हणजे याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीमध्ये तुम्ही बेसिक रेटिंग कधीतरी ऐकलं असेल. व्हॉट इज इम्पिडन्स ऑफ कॅपॅसिटर? व्हॉट इज इम्पिडन्स ऑफ कॅपॅसिटर? 1 by omega c का नाही? अजून थोडं 1 upon omega c म्हणजे अगदी म्हणजे आता विचार समजा ही काय आहे? क्लासरूम आहे. क्लासरूम बरोबर उत्तर आहे. पण आता ही स्मार्ट क्लासरूम आहे म्हणजे हा बोर्ड आहे. क्लासरूम चुकीचं उत्तर नाही पण ते अपूर्ण उत्तर आहे. तसं इम्पिडन्स 1 upon omega c हे चूक नाही पण अजून आर कुठे आले विषयाला? इम्पिडन्स ऑफ कॅपॅसिटर एक्स सी हा किती? मायनस जे. म्हणजे आता लेटस आता हे बघा मी म्हणजे आता हे सोपं ह्याच्यापेक्षा आणि तुम्ही अजूनही मी म्हणतो ह्याच्यापेक्षा सोपं तुम्ही कुठे आणून जा. कॅपॅसिटरचा इम्पिडन्स आपण एक्स सी म्हणतो आणि तो आता उत्तर दिलं 1 upon omega c. हे चूक नाही पुढे अपुर आहे. आता ह्या चर्चेमध्ये पुढे असं आलं की तो ही सेट समथिंग मायनस जे काहीतरी विषय आला किंवा 1 upon आणि इम्पिडन्स ऑफ इंडक्टर जे ओमेगा आणि रेझिस्टन्स किती? एक्स आर हा कन्सेप्ट आपण आणत नाही कधी पण जर आणलाच समजा आणलाच तर म्हणजे कॅपॅसिटन्स सी असेल कॅपॅसिटर इम्पिडन्स 1 upon जे ओमेगा सी. इंडक्टन्स एल असेल इंडक्टिव्ह इम्पिडन्स 1 upon इंडक्टिव्ह इम्पिडन्स जे ओमेगा आहे. रेझिस्टन्स आर असेल तर एक्स आर असं तुम्ही कुठे वाचलं नाही कधी विषय आला नाही पण आपण आणूया एक्स आर इक्वल टू आर. एक्स आर इक्वल टू आर आणि आता 1 upon जे ओमेगा सी आहे. याला न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर जे गुणलं काय होतं? बरोबर राईट? इज ओके. आणि हा आर आहे. सो व्हॉट डज इट मीन? सो दीज आर व्हेरी हे टीचिंग लर्निंग मध्ये हे करणं अपेक्षित आहे. तर आता इंडक्टरचा इम्पिडन्स जे ओमेगा एल आहे किंवा कॅपॅसिटरचा इम्पिडन्स मायनस जे अपॉन ओमेगा सी आहे आणि रेझिस्टन्सचा इम्पिडन्स आर आहे. आता आर मध्ये काही रिअल टर्म असं वाटतं का जे आलेलं नाही आणि इकडे जे आलेलं आहे. मग याच्यावरून काय वाटतं आता कॅपॅसिटर आणि इंडक्टन्सचे इम्पिडन्स हे इमॅजिनरी आहेत. मग इमॅजिनरी असताना काय होणार आणि हा रिअल आहे. मग काय फरक आहे त्यामध्ये? आता इमॅजिनरी इम्पिडन्स आता ह्यात इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉन मध्ये अडचण अशी येते की रिअल म्हणजे रिअल करंट आणि इमॅजिनरी करंट यात फरक आपल्याला का करता येत नाही? काय करते बोलतो ते? रिअल आणि एवढं तर माहित आहे. मग रिअल आणि इमॅजिनरी मग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल मध्ये मोठी अडचण येते. रिअल करंट आणि इमॅजिनरी करंट यामध्ये आता अगदी सोपं घेऊ आपण. आणि हे एसी ला असतं का डीसी ला? एसी ला असतं. ते का नंतर आपण त्या फळात जाऊया. म्हणजे एक एसी व्होल्टेज सोर्स आहे तो कसा घेतो आपण? कॉस ओमेगा टी. व्हीपी पीक व्होल्टेज समजा 10 कॉस ओमेगा टी किंवा ओमेगा म्हणजे 2 पाय एफ टी. मग 10 कॉस ओमेगा टी व्होल्टेज असेल, आर 10 असेल ओहम, हे व्ही हे आर, तर आय किती येईल?
cos ओमेगा टी अपॉन 10 म्हणजे cos ओमेगा टी. आता समजा आपण अजून सोपं करूया, ओमेगा 1 घेऊया, 2 पाय एफ ओमेगाच 1 घेऊया, म्हणजे काय येईल 10 cos टी. आय किती येईल cos टी. आता इथे 10 ओमच्या ऐवजी हे 10 हेनरी आहे. हे मुद्दाम म्हणून घेतलंय बघा, आता ते नंतर बदलायचं पण आहे. 10 हेनरी आहे तर काय होईल, आय काय येईल का साइन का. आता ते वापरू नका, ते नंतर म्हणजे ते सगळे इंटरलिंक होणार आहे. आता काय काय दिलेलं आहे, एक्सेल म्हणजे काय, इंडक्टन्सचा इम्पिडन्स, म्हणजे व्ही आय इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू व्होल्टेज अपॉन इम्पिडन्स. रेजिस्ट इम्पिडन्स म्हणजे इम्पिडन्स आणि रेजिस्टन्स मध्ये काय फरक आहे, फ्लो अँड आणि रेजिस्टन्स is just opposition to flow of current. It's a very nice answer. इम्पिडन्स हा रेजिस्टन्स सारखा आहे, पण रेजिस्टन्स सारखा आहे. मग आता व्होल्टेज 10 cos t आहे, L 10 हेनरी आहे, ओमेगा किती आहे आता इथं 1 आहे. मग XL किती झाला, XL 10J, XL 10J. मग I किती येईल, ऍक्च्युली I म्हणत नाही आपण, याला आपण VT म्हणतो कारण इट इज चेंजिंग. तसं IT किती येईल, VT अपॉन XL. बरोबर आहे. VT किती, अगदी आपण ह्याच्यासाठी सोपं मला नाही वाटत तुला असेल. VT किती आहे 10 cos t, XL किती आहे 10J, बरोबर. 10 केलं cos t अपॉन J, एक डिनॉमिनेटर मध्ये जे ठेवायचं नाही शक्यतो, जे ने मल्टिप्लाय करू, मायनस जे cos t, मायनस जे cos t. मगाशी काय आला होता, जेव्हा हा 10 ओहम होता तेव्हा cos t आला, cos t आला, बरोबर आहे. म्हणजे IT जेव्हा रेजिस्टन्स होता तेव्हा cos t आला होता आणि इंडक्टन्स तेव्हा मायनस जे cos t आला. मग आता काय फरक आहे याच्या दोघांमध्ये, काय फरक आहे. Current appears to be lag behind by some angle. सो यू हॅव, म्हणजे एक तर तू आधी अभ्यास करायची मग तुला सगळं येत असं चांगलं, इट्स नाईस थिंग. बट वाईल अँसरिंग द क्वेश्चन्स आपण काय करायचंय, जे जस्ट आधी विषय आहे त्याच्याशी अनुसरून पुढचं द्यायचं. म्हणजे आता आपली चर्चा काय चालली आहे, इमॅजिनरी करंट म्हणजे आय जे म्हणजे आपण इमॅजिनरी समजतो. आणि मग मूळ प्रश्न काय, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मध्ये इमॅजिनरी करंट आणि म्हणजे आता असं आहे, इथं IT काय आहे रेजिस्टन्स असताना cos t आणि तिथं आला मायनस जे cos t. याच्यामध्ये जे टर्म नाही, याच्यामध्ये जे टर्म आहे, या रिअल करंट आहे ना इमॅजिनरी करंट आहे. मग आता रिअल करंट आणि इमॅजिनरी करंट यातला फरक मला कळत नाही. का कळत नाही, का कळत नाही फरक. मग तुम्ही आरशासमोर उभारला नाही, फरक का कळत नाही. तुम्ही आरशासमोर उभारला, तुम्ही आणि आरशातली इमेज यात फरक आहे. टीव्ही समोर आरसा धरला,
तुम्ही आरशासमोर उभारला, तुम्ही आणि आरशा दिसणारी इमेज, तुम्ही रिअल, दॅट इज इमॅजिनरी. आरशासमोर टीव्ही धरला, काय आरशासमोर टीव्ही धरला आणि आरशातली इमेज इमॅजिनरी आहे म्हणलं तर जे टीव्हीत आहे ते तरी रिअल आहे का? तसं इतर ह्याच्यामध्ये सोपं जातं, पण इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये करंट हा रिअल आहे म्हणजेच मला कळू, कारण मी व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, आय एम अनेबल टू व्हिज्युअलाइज द करंट. लक्षात आलं का? म्हणजे करंट काय आहे माझ्या दृष्टीनं, लक्षात लिसन व्हेरी केअरफुली, माझ्या दृष्टीनं इलेक्ट्रिक करंट ही मूळ संकल्पनाच काल्पनिक असल्यामुळं खरा करंट आणि काल्पनिक करंट याच्या मला फरक मला कळणं अवघड आहे. आर यू गेटिंग मी? the very concept of current is not visualizable by me. It itself is some kind of imagination, and therefore the imaginary current something and real current is very difficult to digest. Therefore, listen now very carefully. आता खूप खोलावर जाता येत नाही वेळेअभावी. तर याच्या पुढे असं लक्षात ठेवायचं की नंबर, आता आपण नंबर म्हणजे काय, एक व्हॅल्यू असते. when we talk about number x 2 3 something, actually इंटिजर सुद्धा असण्याची गरज नाही बरं का. this length right is a value, so when I say number I get a single value. Henceforth in all electronics we always presume that a number is a position in 2D plane. number म्हणजे काय, position in 2-dimensional plane. आणि when so there is a plane, is origin, and this is one number, this is other number, this is other number. So listen very carefully. A number means always a position in 2D plane. नंबरला 2 डायमेन्शन्स असतात. नंबरला 2 डायमेन्शन असतात. ओरिजिन पासून हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, त्याच्यावरून 2 परपेंडिक्युलर टाकले की एक हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, एक व्हर्टिकल डिस्टन्स, किंवा ओरिजिन पासून त्याचं अंतर आणि अँगल. रेफरन्स ॲक्सिस, डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन अँड अँगल विथ द रेफरन्स ॲक्सिस. इज इट क्लिअर? सो नंबर, लिसन व्हेरी केअरफुली, हे आता हे सांगतोय ते काही खूप सायंटिफिक आहे अशातला भाग नाही, परंतु खूप सायंटिफिक म्हटलं तर आपला सब्जेक्टच कव्हर होणार नाही. तेव्हा आत्ता तेवढं ॲज्युम करायचं आणि नंतर लिंक ॲक्टिव्ह करावं वाटलं कधीतरी बघू, ते नंतर बघू. आत्ता उद्या करता काय ते आत्ता बघूया. तर नंबर म्हणजे, तुम्ही काय लेक्चर दुसरं बघताय पुढं बघा. नंबर म्हणजे पोझिशन इन 2D प्लेन. लक्षात आलं? नंबर मीन्स ए पोझिशन इन 2-dimensional plane. So one number is made up of 2 values which are in order. A number means an ordered pair of 2 variables. किंवा आपण असं म्हणू शकतो दुसऱ्या शब्दात, पोझिशन इज, व्हॉट इज अ पोझिशन? इज अन ऑर्डर्ड पेअर ऑफ 2 रिअल नंबर्स. लक्षात आलं? तर कुठलंही व्हेरिएबल, सर्व आता व्होल्टेज सगळं आपण इतक्या सोप्या पद्धतीने सांगूया तुम्हाला की नंबर आला, कुठलंही व्हेरिएबल आलं की ते 2 डायमेन्शनल व्हेरिएबल आहे. म्हणजे इनफॅक्ट व्होल्टेज इज ऑल्सो 2 डायमेन्शनल. असतं का? व्होल्टेज हे पण 2 डायमेन्शनचं धरतात. व्होल्टेज 2 डायमेन्शनल एंटिटी आहे का? नाही आहे. मग
2-dimensional thinking makes understanding simpler. ह्या लेक्चर मी जे काही सांगतोय त्याची कदाचित तुम्हाला संगती लागणार नाही. म्हणजे जसा ते एका सिंहाची सगळे हाडं हे सगळं पडलेलं असतं, ते सोबत जोडून पूर्ण सिंह जोडल्यानंतर जीव घातल्यानंतर तो सिंह जागा होतो. तसं आता काय कळलंच नाही, मग आम्हाला आज सर शिकवत ते कळत नाही, असलं काय करायचं नाही. त्याला 2-3 लेक्चर सगळी ॲबसेंट प्रेझेंट राहिलो किंवा रेकॉर्डिंग बघितलं तर कदाचित थोडंफार कळण्याची शक्यता आहे. आणि कळत नाही तर आणि पण आता ह्याचा असं आहे की पास होण्याकरता काय म्हणजे वेदर अंडरस्टँडिंग इज ए प्रिरिक्विजिट टू पास, नो. ते गेल्या 2 वर्षात बघितलंच आहे. त्यामुळं काय करूया, आपण जास्तीत जास्त कळून घ्यायचा प्रयत्न करूया. त्यातनं कळलं तर उत्तम आहे, पण नाही कळलं तर काय अगदी काय फार वाईट परिस्थिती असायला भाग नाही. पण तरी आपण काय म्हणून आपण म्हणजे कळलं नाही तर चालतंय म्हणून कळूनच घ्यायला नको, एवढं तरी करायला नको. कळण्याकरता आपण आपल्या परीनं जेवढे शक्य आहे प्रयत्न करूया. तर व्होल्टेज हे सुद्धा 2-डायमेन्शनल धरतात, ते नाही आहे. एका वेळी व्होल्टेजला एकच व्हॅल्यू असते, एका वेळी व्होल्टेजला एकच व्हॅल्यू असते, पण ते 2-डायमेन्शनल धरतात. आणि 2 2-डायमेन्शनल गोष्टी ऍड केल्या तर त्यांची ऍडिशन 1-डायमेन्शनल होते, एका विशिष्ट पद्धतीचे असतील तर. लिसन व्हेरी केअरफुली. 2 2-डायमेन्शनल गोष्टी म्हणजे 2-डायमेन्शनल व्होल्टेज हे अस्तित्वात नाही. हे म्हणजे व्होल्टेज अस्तित्वात आहे, आपल्याला कळत नाही, हा भाग वेगळा. पण व्होल्टेज 1-डायमेन्शनल आहे. 2-डायमेन्शनल व्होल्टेज असूच शकत नाही. 2-डायमेन्शनल व्होल्टेज असूच शकत नाही, पण जे असू शकत नाही ते आहे असं गृहीत धरायचं. असं एक व्होल्टेज V1t की जे 2-डायमेन्शनल आहे. V2t हे आणि वेगळं आहे, आणि एक 2-डायमेन्शनल आहे. पण ते 2 इमॅजिनरी असे आहेत अस्तित्वात नसलेले की ते ऍड केले V1t प्लस V2t, हे जे येतं ते 1-डायमेन्शनल आहे. मग ते असू शकतं. मग कसं आहे, 2-डायमेन्शनल डोमेन मध्ये काही काही गोष्टी खूप सोप्या होतात. मग माझं व्होल्टेज किती डायमेन्शनल आहे? 1-डायमेन्शनल आहे. बघा आता लिसन व्हेरी, म्हणजे आता एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये तुम्ही आहात, ज्याला आपण आपली अनालिटिकल ॲबिलिटी आहे, आपली इंटेलेक्ट आहे, त्याचा कशा प्रकारे विस्तार करतो. तर व्होल्टेज 1-डायमेन्शनल एंटिटी, बट 2-डायमेन्शनल कॉम्प्युटेशन इज इझी. व्होल्टेज 2-डायमेन्शनल नाही आहे. मग काय करायचं, जे रिअल व्होल्टेज आहे, आता मी इमॅजिनेशन वापरत नाही, पुन्हा ते जमलिंग होईल. एक रिअल व्होल्टेज हे 1-डायमेन्शनल आहे. रिअल व्होल्टेज 1-डायमेन्शनल असतं. मग व्होल्टेज 2-डायमेन्शनल असे मी समजतो की जे अस्तित्वात नाही. मी म्हणतो हायपोथेटिकल, म्हणजे जे अस्तित्वात आहे ते 1-डायमेन्शनल व्होल्टेज हे 2 हायपोथेटिकल 2-डायमेन्शनल व्होल्टेजची बेरीज आहे. ते व्होल्टेज 2 हायपोथेटिकल 2-डायमेन्शनल व्होल्टेजची बेरीज आहे असं मी समजतो. आणि सुपरपोजिशन थिअरम लावतो. पहिलं व्होल्टेज म्हणजे मी पहिलं हायपोथेटिकल व्होल्टेज अप्लाय केलं जे असू शकत नाही, ते केल्यानंतर काय आउटपुट येईल. दुसरं हायपोथेटिकल व्होल्टेज केल्यानंतर काय आउटपुट येईल, कारण ते आउटपुट काढायला सोपं आहे. म्हणजे 1-डायमेन्शनल आहे ते अप्लाय केल्यावर आउटपुट काढायला अवघड आहे. 2-डायमेन्शनल व्होल्टेज नाही, पण ते आहे असं मानलं ते अप्लाय केलं तर आउटपुट काढायला सोपं आहे. म्हणजे खरी अवघड गोष्ट ही 2 सोप्या काल्पनिक गोष्टींची बेरीज आहे असं मी गृहीत धरतो. त्यातली प्रत्येक काल्पनिक गोष्ट अप्लाय केली तर आउटपुट काय येईल ते काढतो आणि त्याची बेरीज करतो. आय गेट दी आन्सर. लक्षात आलं? सो इन जनरल व्हॉट इज ए टाइम, आणि याच्यामध्ये सगळं रिअल टाइम आहे. म्हणजे ऑल व्हेरिएबल्स आर रिअल टाइम. व्होल्टेज, करंट, इवन रेझिस्टन्स सुद्धा आपण तो कॉन्स्टंट आहे. आर म्हणजे आर कंसात टी आहे पण ते कॉन्स्टंट आहे. तर विशेषतः व्होल्टेज आणि करंट. सो इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आय अलाउ एव्हरी व्हेरिएबल टू बी 2-डायमेन्शनल इवन दो इट कॅनॉट बी. And then when it is a 2-dimensional variable, what is a 2-dimensional variable? It is a point in 2D plane.
It can have, it can occupy any position. Is it right? And then, how I express it? I express it by ordered pair. This is x1, y1. This point P1 is ordered pair x1, y1. Ordered pair x1, y1. It's not just a pair, ordered pair. Means x1, आता हे थोडंसं आपण कमी घेऊया म्हणजे वेगळे घेऊया. So x1, y1 is different than y1, x1. So a position is an ordered pair. Now while expressing it, I put by comma. Now how to calculate distance? We calculate it between two. Means the first number and second number is not to be mixed. Distance, when we calculate distance, x1 minus x2, y1 minus y. That is the distance. So that we can in coordinate geometry we have learned that. Then to make the thing simpler, आपण कॉम्प्लेक्स मध्ये वेगळं काही नाही, इमॅजिनरी असं काही नाही. ह्या ऍक्सिस वर आहे ते आहे तसं घ्यायचं आणि जे ह्या ऍक्सिस वर आहे त्याला जे ने मल्टिप्लाय करायचं. एक आणि जे स्क्वेअर इक्वल टू -1 हे अज्युम करायचं. आता मागच्या वेळी शिकलो, आता अज्युम करूया. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वर डायरेक्ट घ्यायचं, जे व्हर्टिकल ऍक्सिस वर आहे त्याला जे म्हणायचं. म्हणजे मग ह्या पॉइंट काय आला, हा पॉइंट मी म्हणजे हा पॉइंट मी एक नंबर आहे समजतो. एव्हरी पोझिशन आय ट्रीट एज अ नंबर विच हॅज गॉट 2 कोऑर्डिनेट्स. पण म्हणताना मी काय म्हणतो x1, y1 म्हणतो, त्याच्याऐवजी x1 + jy1. म्हणजे जे आहे जिथं जे नाही त्याच्यापासून ते वेगळं आहे. सो जे distinguishes parts with j and parts without j. Parts with j and parts without j don't get combined. पण जेव्हा मल्टिप्लिकेशन करतो आपण कधीतरी येईल तेव्हा j स्क्वेअर -1 होतं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर हे x1 + jy1 किंवा a. So you get a plus, what is a plus jb? A plus jb is a single complex number c. A plus jb is a single complex number c which is ordered pair a comma b represented by a plus jb. Other number, say this I can c1 a1 plus jb1. Other number c2 a2 plus jb. And I can treat this position as a number, so I can perform all kinds of operations: addition, subtraction, multiplication, division. So c1 c2 is a1 plus jb1 into a2 plus jb2. I simply go by number to number multiplication. So c1 c2 is a1 a2 plus j a1 b2 plus j a2 b1 minus b1 b2. So it has got 2 parts: a1 a2 minus b1 b2 plus j into bracket a1 b2 plus a2 b1. So which is another complex number. Multiplication of 2 complex numbers is another complex number, right? त्यामुळे एवढंच लक्षात ठेवायचं, कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे a plus jb, j स्क्वेअर इक्वल टू -1. हे लक्षात ठेवायचं. आणखीन एक लक्षात ठेवायचं, ते आता ते कसं लक्षात ठेवायचं ते काय आहे एवढा आपण आता वेळ देऊ शकत नाही त्याला. तर ते लक्षात ठेवायचं म्हणजे पुढचं e raised to j theta शिकला तुम्ही. is equal to cos theta plus j sin theta. e raised to j theta is cos theta plus j sin theta. मग आता e raised to j omega t काय येईल? cos omega t
प्लस जे साईन ओमेगा टी. म्हणजे काय आहे आता ते तुम्हाला सांगतो. A signal ft, some function, a signal, let ft be a signal which is equal to e raised to j omega t. तर हा तुम्ही प्लॉट करू शकाल याच्यावर ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कॅन यू प्लॉट e raised to j omega t as a function of time? कसा? म्हणजे कसा येईल तो? आता ऍट t इक्वल टू 0 काय असेल? ऍट t इक्वल टू 0 पॉइंट कुठे असेल? 1,0 इथं असेल. बरोबर? 1 0. मग आता t वाढायला लागला काय होईल? t 0 होता तेव्हा e रेशो 0 झालं, j 0 झालं. आता t वाढायला लागलाय. cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t. जेव्हा t 0 होता तेव्हा cos ओमेगा t 1 होता, sin ओमेगा t 0 होता. म्हणून मी कुठे होतो? समजा आपण हे घेऊया, ओमेगा 1 घेऊया, ओमेगा 1 घेऊ म्हणजे अजून सोपं झालं. t मग t वाढायला गेल तेव्हा काय होईल? t वाढायला गेल तेव्हा cos कमी होईल आणि sin वाढेल. म्हणजे हा पॉइंट किती पुढे जाईल? इथून जातो ना कुठला? हा टी वर्टिकली ऍट t इक्वल टू 0 टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी y axis वर घेतले. आता ही सेट समथिंग. आता हे ना का आता म्हणजे याला पण प्रातिनिधिक आय होप की तुम्ही काय दुसरं घेणार नाही. हा प्रातिनिधिक आहे. प्रातिनिधिक म्हणजे काय? आता मी काही सांगितलं नव्हतं तुम्हाला टी मी कसा घेतलाय काय घेतलाय, तर त्यांना अभ्यास आहे, तो अत्यंत अभ्यासू आहे. म्हणजे टी डोंट टेक इट अदरवाईज. टी म्हणजे एक्स एक्स असं प्लॉट होऊ शकत नाही का? काय प्लॉट व्हायचं पूर्वी? नुसतं कॉस ओमेगा टी प्लॉट व्हायचं किंवा नुसतं साइन ओमेगा टी प्लॉट व्हायचं. कारण का फंक्शन जेव्हा ही ऍक्सिडेंटली अनदर पॉइंट गॉट रेस्ड. फंक्शन जेव्हा वन डायमेन्शनल असतं तेव्हा त्याचा प्लॉट 2D होतो. लक्षात आलं? बरं, आता खूप अजून म्हणजे फंडामेंटल पॉइंट्स. 4 डायमेन्शनल हे काय आहे तुम्हाला कळू शकतं का? 4D 5D हायपोथेटिकल. 3D पर तुम्ही अनुभवू शकता. 4D आपण टप्प्याटप्प्याने जाऊ. तर जेव्हा फंक्शन वन डायमेन्शनल आहे, फंक्शन जेव्हा वन डायमेन्शनल आहे तेव्हा ते तुम्ही वाय ॲक्सिसवर घेता, वर्टिकल ॲक्सिसवर. आणि म्हणजे ft इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो ft वर्सेस t इज द प्लॉट. मग ft वर्सेस t प्लॉट हा प्लेन वर काढता येतो का? ft हे व्हर्टिकल ॲक्सिस वर आणि t हे हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस वर. आता आपले ft काय आहे? ft हे 2 डायमेन्शनल आहे. मग टाइम ॲक्सिस कसा घेतला पाहिजे? असा. आणि राईट हँडेड सिस्टीम आहे x y z. झेड ॲक्सिस वर टाइम आणि प्लॉट. मग आता मी काय करतोय? झेड ॲक्सिस मी घेत नाहीये, पण मी काय करतोय प्लॉट मध्ये कसं असतं सगळ्या वेळेचं मला एकाच वेळी दिसतं. माझं सगळ्या वेळेस दिसायची गरज नाही मला. म्हणून मी काय केलं आता ऍट दिस इज हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, दिस इज व्हर्टिकल कंपोनंट. म्हणजे ft हे इथं राहणार आहे आणि t कुठं 0 ला ft पॉइंट कुठं असेल? इथं असेल. आता t वाढायला लागला, तो t इकडे असेल तर तो पॉइंट असा ट्रॅव्हल होतो हेलिकल. मग आता हेलिकल काढता येत नाही मला, म्हणून मी आता काय करतोय हा ऍक्सिस घेतलेला नाही, तर इथंच तो प्लॉट करतोय लेसर पॉइंट सारखा.
आता तुमच्या लेझरची काही असेल तर ती तुम्ही फिरवली, रोटेटिंग पॉईंट करतो मी आता. मग आता काय होत आहे, टी वाढला, हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट कमी होणार, व्हर्टिकल कॉम्पोनंट वाढणार. टी इक्वल टू पाय बाय 2 ला काय होईल, इथे असंच टी इक्वल टू पाय ला इथे, बरोबर आहे. आणि टी इक्वल टू 3 बाय 5 ला इथे येईल आणि टी इक्वल टू पाय ला इथे येईल. आणि कॉस टी आणि साइन टी असे आहे, कॉस स्क्वेअर टी प्लस साइन स्क्वेअर टी इक्वल टू 1. पॉईंट कसा मूव्ह होईल, सो दिस म्हणजे आपल्या आता इलेक्ट्रॉनिक मध्ये हे कायम राहणार. याला काय म्हणतो आपण, शिकलाय कधी, ए पॉइंट रोटेटिंग पॉइंट विल रोटेट ऑन दिस सर्कल. आता ओमेगा आपण 1 घेतलं, तर आता ओमेगा 1 नाही घेतलं पण एनिथिंग, तर what this represents, e raised to j omega t represents then, it represents, it doesn't represent circle. What e raised to j omega t represents, Frequency of the no what it is a rotating point. E raised to j omega t is a rotating point on unit circle. Why unit circle, radius 1. e raised to j omega t हे कायम तुम्हाला लागणार आयुष्यभर. याला काय म्हणतो आपण, शिकलाय बेसिक इंजिनिअरिंग मध्ये. आता तुम्ही शिकलाय का नाही हे मला आता म्हणजे तुम्हाला येतंय तर शिकलाच आहे, पण येत नाही मी शिकला नाही असं नाही. शिकून येत नाही कारण लगेच उत्तर देता येत नाही, मग त्यातला मी टेस्ट आहे त्याच्या. तर ह्याला आपण तुम्ही पी या अक्षरापासून शब्द सुरू होतो, फेज म्हणजे थोडंफार झालेला आहे, फक्त रिट्राय होत नव्हतं. सो एफ टी इक्वल टू ई रेस टू जे ओमेगा टी इज व्हॉट, इज ए रोटेटिंग पॉइंट ऑन युनिट सर्कल विथ एन अँग्युलर स्पीड ऑफ ओमेगा. अँग्युलर स्पीड that is called as frequency. लक्षात रखा, e raised to j omega t is a rotating phasor, rotating point on unit circle with an angular speed of omega. त्याचं युनिट काय, ओमेगा रेडियन्स पर सेकंड. ऍक्च्युअली रेडियन हे युनिट नाही आहे का, पण म्हणतो आपण रेडियन युनिट का नाही आहे. रेडियन हे युनिट नाही पण आपण म्हणतो, रेडियन युनिट का नाही आहे. अँगल म्हणजे काय, अँगलला कशाचा रेशो आहे, आर्क अपॉन रेडियस. म्हणजे आर्क आणि रेडियस दोन्ही युनिट सेम आहे, म्हणजे अँगल इज युनिटलेस, पण तो अँगल आहे का म्हणून आपण हे सो आता समजा मला एक प्रश्न विचारला एक कुठल्या क्विज मध्ये, फॅरनहाइट इज अ युनिट ऑफ टेम्परेचर, मीटर इज युनिट ऑफ लेंथ, तसं रेडियन्स इज डॅश 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 ऑफ अँगल. काय त्यात म्हणा तुम्ही, हेनरी इज युनिट ऑफ इंडक्टन्स, फॅरड इज युनिट ऑफ कॅपॅसिटन्स, ओहम इज युनिट ऑफ रेजिस्टन्स. तसं रेडियन्स इज डॅश 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 ऑफ अँगल. काय रिप्रेझेंटेशन, पण युनिट मध्येच आपलं म्हणायचं आहे. हा रेडियन युनिट आहे का, ते युनिट नाही पण काय आहे, ते युनिट नाही पण युनिट सारखं आहे. म्हटलं काय म्हणायचं आपण, what would be the perfect sentence which would describe radians is dash 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 of angle. नाही, डायमेन्शन अजिबात नाही. अँगल इज डायमेन्शनलेस बिकॉज इज रेशो. मी काय सांगितलं मगाशी चूक म्हणलो नाही, युनिट आपण युनिटशी निगडीत आहे ना, मग युनिट शब्द आला पाहिजे. बर
आता अजून सोपं करतो. रेडियन इज डॅश 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 युनिट ऑफ अँगल. इमॅजिनरी पेक्षा अजून थोडंसं हा व्हर्च्युअल किंवा अजून थोडं मी जो शब्द बऱ्याचदा वापरलेला आहे. ऑल ऑफ यू हॅव गॉट डॅश 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 अंडरस्टँडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्होल्टेज. लगेच लक्षात. रेडियन इज स्यूडो युनिट ऑफ अँगल. लक्षात काय? युनिट नाही पण युनिट सारखा आहे. ओके. सो ft equal to e raised to j omega t is a rotating point on unit circle with an angular speed of omega radians per second. म्हणून radians आता. Is it complete description of e raised to j omega t? का अजून काहीतरी सांग अपुरा आहे? You complete it. ft equal to e raised to j omega t. ft equal to e raised to j omega t is a rotating point on unit circle with an angular speed of omega radians per second. Does it completely describe ft or something else is missing? E raised to j omega t is a rotating point on unit circle with uniform circular motion with uniform angular speed of ओमेगा रेडियन्स पर सेकंड. हे पूर्ण झालं का अजून काही शिल्लक आहे? स्पीड ओमेगा संपल्यानंतर स्पीड झाला का? तर इन विच वे? अँटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. सो ई रेस टू जे ओमेगा टी, ओमेगा पॉझिटिव्ह अज्युम करू आपण आता, किंवा ओमेगा निगेटिव्ह असेल तर मायनस अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे क्लॉकवाइज. लक्षात का? व्हॉट इज ई रेस टू जे ओमेगा टी देन? ई रेस टू जे ओमेगा टी इज रोटेटिंग पॉइंट ऑन युनिट सर्कल विथ a uniform angular speed of omega radians per second in anti-clockwise direction. Right. मग असा एकच पॉइंट असतो का भरपूर पॉइंट असू शकतात? ओमेगाच असणार. फॉर गिवन ओमेगा e raised to j omega t is a rotating point on unit circle with in anti-clockwise direction with uniform angular speed of omega radians per second. असा एकच पॉइंट आहे का भरपूर पॉइंट असू शकतात? कसं? एका प्लेन मध्ये चाललंय म्हणजे ते अज्युम्ड आहे. एका प्लेन मध्ये ओमेगा इतक्या आता बघा लिसन व्हेरी केअरफुली. एका प्लेन मध्ये ओमेगा इतक्या अँग्युलर स्पीडनं युनिट सर्कलवर अँटी क्लॉकवाइज दिशेनं ओमेगा इतक्या युनिफॉर्म अँग्युलर स्पीडनं रोटेट होणारा एकच पॉइंट असेल का मल्टिपल पॉइंट असतील? मल्टिपल कसं? Point starts at so some point may start somewhere else. So म्हणजे ते तुम्ही एक ते ह्याच्यामध्ये बागेमध्ये खेळणं असतं बघा, बसायचं आपण लहान मुलांनी, तर त्यात लक्षात आलं का हॉरिझॉन्टल फिरणारा, त्यात तुम्ही एका ठिकाणी बसलेले असता, एकूण 4 असतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी बसले असतात. तर त्यातला प्रत्येक जण युनिफॉर्म अँग्युलर स्पीडने फिरतो, त्याच अंतरावर फिरतो, त्याच दिशेने फिरतो, पण मल्टिपल आहेत कारण दिलेल्या वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. सो मग ई रेस टू जे ओमेगा टी हे फुल्ली कसं, मग व्हॉट विल फुल्ली डिस्क्राइब ई रेस टू जे ओमेगा टी? म्हणजे ई रेस टू जे ओमेगा टी हे पूर्णपणे वर्णन करण्याचं वाक्यरचना काय आहे? युनिट सर्कलवर अँटी क्लॉकवाइज दिशेनं ओमेगा इतक्या युनिफॉर्म अँग्युलर स्पीडनं रोटेट होणारा पॉइंट की जो सुरुवातीला 1-0 ला आहे. E raised to j omega t is a e raised to j omega t represents a rotating point on unit circle in anticlockwise direction with an uniform angular speed of omega and starts from 1-0 at t equal to 0. Right? आता e raised to minus j omega t काय आहे?
आणि जर मी e raised to j omega t आणि e raised to minus j omega t ऍड केलं तर काय होईल? If I add if I add e raised to j omega t plus e raised to minus j omega t, what will happen? What I will get? E raised to j omega t plus e raised to minus j omega t. काय येईल? cos omega t plus j omega t, j sin omega t plus cos omega t minus j sin omega t. So it would be 2 cos omega t. And upon 2 केलं तर काय येईल? Cos. So e raised to addition of or average of these 2 points, or if I add these 2 points and divide it by 2, that म्हणजे एकाच ठिकाणाहून सुरू झाले 1-0 सुरू झालेल्या एकाच स्पीडनं दोन वेगवेगळ्या दिशेने फिरणाऱ्या युनिट सर्कलच्या पॉइंटची ॲडिशन केली आणि त्याला मी 2 ने भागलं तर दॅट वुड बी ॲडिशन ऑफ 2 रोटेटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन विल बी an oscillating point on the x-axis, right? So voltage म्हणजे e raised to j omega t हे व्होल्टेज म्हणजे आपण तुम्ही बऱ्याचदा इलेक्ट्रिकल मध्ये शिकला असाल. लेट सम व्होल्टेज बी कॅपिटल असं V1 काढला असतो इक्वल टू Vp e raised to j omega t असं कुठेतरी वाचलं असेल. म्हणजे e raised to असं वाचलंय कुठं? व्होल्टेज इज V1t is equal to a e raised to j omega t. तर b म्हणतात b V1t is equal to b e raised to j omega t असं कुठे वाचलं असेल फर्स्ट इयरला. b e raised to j omega t असं व्होल्टेज जनरेट करणारा जनरेटर हा जगामध्ये असत नाही. ते तुमच्यासमोर एक मोठं आव्हान आहे. फक्त आता पळू नका, नंतर दुसरं काही करता येणार नाही. सो ए जनरेटर विच जनरेट्स द व्होल्टेज V1t equal to b e raised to j omega t is hypothetical. अजून एक जनरेटर असा आहे की जो V2t is equal to b e raised to minus j omega t असा जनरेट करतो. तोही हायपोथेटिकल आहे. असे 2 हायपोथेटिकल जनरेटर मी सिरीज मध्ये जोडले. आता b काय पण आपण हाफ घेऊया. हे 2 हायपोथेटिकल जनरेटर मी जर सिरीज मध्ये जोडले तर हाफ e raised to j omega t प्लस हाफ e raised to minus j omega t जर झालं तर काय होते cos omega t, जे शक्य आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिक जनरेटर काय करतो? cos ओमेगा टी जनरेट करतो. म्हणजे खरा व्होल्टेज एक खरा व्होल्टेज जनरेटर, प्रत्यक्षातला व्होल्टेज जनरेटर हा 2 हायपोथेटिकल व्होल्टेज जनरेटरने जनरेट केलेल्या व्होल्टेजची ॲडिशन आहे असं मी समजू शकतो. माझं सर्किट प्रत्येक हायपोथेटिकल जनरेटरला कसं रिॲक्ट होईल हे कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि दोन्हीचे ॲड करू शकतो. यू गेट द रिअल आन्सर. आय थिंक आता माझ्या मते आजच्या करता खूप झालं. इवन दो नॉट क्वांटिटेटिव्ह, क्वालिटेटिव्ह इट्स हेवी डोज, सो इट्स बेटर टू टेक ए ब्रेक and for the day.